Good morning, guys. So far, we had discussed basic programs, and that is text-based output screen. So let us glance what are the concepts we had studied from the beginning. Okay, printing a string, variables, concatenating data with string, data types, type conversion, and different operations on strings, and some functions on strings. So these are the functions we had discussed already, and inputting data using input function, getting data from the user using input function, and Python operators. We had discussed these operators. Now, basic programs on Python, basic programs based on operators. ಏನೇನು operators ಇತ್ತು arithmetic, logical, relational operators. So we have come across calculations like area and circumference of circles, swapping of integers, isn't it? These programs already we had discussed. Then control statements, selection statements like simple if else, elif ladder, then iterative statements while, for. Now Python programs on GUI, graphical user interface. So let us go with the problem statement. So let us check whether given integer is even or odd. Already we had discussed this using if else statement. So I'll take that output on window. I want to design a window. In that window, I should input values like I have to take a text box. In that text box, I will give value, and from that text box, the program has to receive value and it should compute, then it display the result on the screen on window. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ನಾವು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕನ್ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದು ವಿಂಡೋ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಹೌ? So first I'll write the problem statement. Check whether given integer integer is even or odd. Okay. ಈಗ ನೋಡಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಬರಬೇಕು ನಮಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಇರಬೇಕು, ಏನಂತ? ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಆ ಬಟನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಲಿ? ಆ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಈವನ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಇರಲಿ. ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಣ. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಅ ಮೆಸೇಜ್. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಲಿ, ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಅಂತ. ಇದು ನಮ್ದು ಐಡಿಯಾ. ನಮ್ದು ಔಟ್ಪುಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಒಂದು ವಿಂಡೋ ಇರಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಲೇಬಲ್, ದೆನ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬಟನ್. ವೆನ್ ಯು ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಟನ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಂಟರಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ಔಟ್ಪುಟ್ ಇನ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ? there is a module called Tkinter. The spelling is like this, Tkinter, that the pronunciation is Tinker only. Tinker. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಂಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಈ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಟಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್. ಓಕೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಕೆ. ಸೊ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಯು ನೋ ಹೌ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನಾದರೂ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ ಇಷ್ಟ. ಅದೊಂಥರ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನೇಮ್ ಇದ್ದಂಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಐ ಟೇಕ್ ವಿಂಡೋ ಓನ್ಲಿ. ವಿಂಡೋ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್. ವಿಂಡೋ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು Tkinter, tinker.tk. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? Tinker is a module. In that module we have a class called tk. It's a capital T and small k, open close parenthesis. Okay. ಈಗ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ again ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ವಿಂಡೋ ಡಾಟ್ ಮೇನ್ ಲೂಪ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. Class is a user defined data type. Inside the class definition we have a member functions. To call member functions we should use object of the class. Illi tk annodu class, window is an object of the class. To access member function of this class I should use object name window dot main loop. Main loop is a member function of
class tk. Okay, so let us execute this. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಂಡೋ ಬಂತು ನಮಗೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ದಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ವಿಡ್ತ್ ಹೈಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, ಒಂದೊಂದೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಈಗ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ I want to change the width and height of the window. See, this is x axis and this is y axis. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು x axis, this is y axis. Okay, now again there is a member function called geometry. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಮೆಂಬರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಡಾಟ್ ಜಿಯೋಮೆಟ್ರಿ. ಓಕೆ, ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥಸಿಸ್. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ಎಷ್ಟು, ನಾನು 500 ಇಂಟು 5 ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ 500 ಇಂಟು 500. ಓಕೆ, ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಲೂಪ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕೆ ಇರಬೇಕು, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿರಬೇಕು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರನ್. Okay, some error. Geometry. I should give in a single quote. Single quote. Okay. ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ವಿಡ್ತ್ 500, ಹೈಟ್ 500 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಟೈಟಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನಂತ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ವಿಂಡೋ ಡಾಟ್ ಟೈಟಲ್, TITLE, ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್. ಏನು ಟೈಟಲ್ ಬೇಕು ಡಬಲ್ ಕೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಈವನ್, ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ. ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರನ್. ಓಕೆ, ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ I want to change the background color. So there is a function called config. Here we can take one property called bg is equal to background color. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದು ಬೇಕೋ ಅದು ಚೂಸ್ ಮಾಡಿ, within double quotes or single quote. I'll take orange. Okay, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ನೋಡಿ. ಈಗ ಈ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಆನ್ ದಿಸ್ ವಿಂಡೋ ವಿ ವಾಂಟ್ ಅ ಲೇಬಲ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೇಬಲ್ ಬರಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಲೇಬಲ್ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು, ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತ ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಹೌ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಅ ಲೇಬಲ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ there is a class, label ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. that class also belongs to Tkinter object, Tkinter module. We have to create object. I'll take lbl is equal to, okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ. ವಿಂಡೋಗೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಾನು ವಿಂಡೋ ಅಂತಾನೆ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಡಬ್ಲ್ಯೂನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನೇಮ್ ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೋಡಿ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು tkinter ಡಾಟ್. ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ಟಿಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದೇ ತರ ಲೇಬಲ್ ಅಂತಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಲೇಬಲ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಆ ವಿಂಡೋಗೆ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಏನು, ಆ ವಿಂಡೋದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕಾಮ. ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ, text. What I want to display on the label, text is equal to within double quotes enter an integer. Okay, enter an integer. ಸರಿ, ಈಗ ನನಗೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫಾಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ, ಫಾಂಟ್ is equal to, this is the way to write open parenthesis. Within single quote you can write a font style, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸೈಜ್, ಕ್ಯಾಲಿಬ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟೈಮ್ಸ್ ನ್ಯೂ ರೋಮನ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಾಕೋಬಹುದು. ನಾನೀಗ ಅದು ಖಾಲಿ ಬಿಡ್ತೀನಿ. I won't take any style here, just I'll give size 10 ಅಂತ ಸೈಜ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. Okay, if you want to change the font color ಬೇಕಾದ್ರೆ FG, foreground color, FG is equal to, I'll take blue. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಟ್ರೈ ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲಿ
ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಲ್ಲ ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ? ಈ ಲೇಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು? ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ. ಸೊ ಆ ವಿಂಡೋಗೆ ಏನಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದೀವಿ? ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಈಗ ಆ ಲೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಬರಬೇಕು ನಮ್ಗೆ? ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ? ಆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅನ್ನೋ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್, ಫಾಂಟ್ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಈ ಲೇಬಲ್? ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ಲೇಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಈಗ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಆ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ನೋಡಿ ಈಗ ವಿಂಡೋ ಈ ತರ ಇದೆಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲೂ ಬರ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ 100 ಕೊಡೋಣ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. Sorry, I didn't call main function. Application, one second. ಇಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ main function ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗೆಲ್ಲ ನಾನು ಲೇಬಲ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ main function ಕಾಲ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಎಂಟರ್ an integer ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಫಾಂಟ್ ಸೈಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕಾ? 15 ಕೊಡೋಣ. So ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ if you want space on the left side and also top and bottom, there is an attribute called pad x and pad y. So to leave space here, comma pad x axis pad x, I'll give 5, comma pad y is equal to 5. Then there would be a space between content and the border. ನೋಡಿ ಈ border ಇಗೂ content ಇಗೂ x 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, y ನು 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Okay, then so if it not fit to window, you can take the text down in the next line. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕೋಣ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿ, ಕಾಣಿಸ್ಲಿ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಈ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸ್ಲಾಶ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒಂದು ಲೇಬಲ್ ಬಂದಿದೆ. ಲೇಬಲ್ ಮುಂದೆ ನಂಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ, ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ txt ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಅದು ಕೂಡ ಟಿಂಕರ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರೋದು, TKINTER ಟಿಂಕರ್ ಓಪನ್ ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ಸಾರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ವಾ, ಡಾಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ENTRY ಎಂಟ್ರಿ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಇದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್? ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು. ಅದ್ರದ್ದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ, ಕಾಮ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಇನ್ಪುಟ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀನಲ್ವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಸಮ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕೊಡೋ ಡೇಟಾ. ಈಗ ನಾನು ಎಂಟರ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು 10 ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ಅದು 10 ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿಲ್ಲಿ. So before going to text box, I should take a variable, string variable. Yes, str variable, string var ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. String variable is equal to, ಯಾವ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ತಗೋಬೇಕು ನಾನು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್? ಟಿಂಕರ್ ಅಂದು ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಡಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ var ಅಂತ ಕ್ಲಾಸ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆದ್ರೆ SV ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನೋದು, ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ವೇರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್. ಇದಕ್ಕೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ವಾ, ಫಸ್ಟ್ ನಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋದು ಎಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು? ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ is equal to text variable ಅಂತ.
ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಇರಬೇಕು, ಫಿಕ್ಸ್ ಇದು. ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದು, ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಕೊಡ್ತೀವೋ ಹಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ. ನಾವು ಕೊಡೋದು ಎಲ್ಲಿದೆ? ಎಸ್ ವಿ ಒಳಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಸ್ ವಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಸ್ ವಿ ಡಾಟ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೋಡಿ. ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಲೇಬಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೇಬಲ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಲೇಬಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ 100 ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಮೂವ್ ಮಾಡೋಣ, ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರಲಿ. ಎಕ್ಸ್ ಐ ಟೇಕ್ 200, ವೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 100. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಟೇಕ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? 250 ತಗೊಳ್ಳೋಣ. Okay, so still here is still I should move forward. I'll take 300. Okay, so it comes here. Okay, then now I should enter. So I need one more button. ಈಗ ಒಂದು ಬಟನ್ ಬೇಕು ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಬಟನ್ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ? There is a class called button. So I'll take btn, variable name btn, and the object btn is equal to Tkinter dot button. Okay, open parenthesis. ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಬಟನ್? ಅಗೇನ್ ವಿಂಡೋ ಮೇಲೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಂತ ಇರಬೇಕು? ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ? ಈವನ್ ಆರ್ ಆಡ್. ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಮಾಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್. ನಾನು ಚೆಕ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್. ಈ ಬಟನ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು? ಪ್ಲೇಸ್, PLAC, place, open parenthesis. Okay. Next line ಅಲ್ವಾ, x axis ಸ್ವಲ್ಪ ಡೌನ್ ಕೊಡೋಣ. x is equal to, I'll give 250 and y is equal to 250. Y is equal to 250. So ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ at this moment we didn't define a check function. check ಅಂತ ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ DEF, ಡಿಫೈನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್ ಚೆಕ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೋಲನ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ವೇ ಟು ಡಿಫೈನ್ ಅ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಾವು ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ? ರಿಟರ್ನ್ ಟೈಪ್, ಫಂಕ್ಷನ್ ನೇಮ್, ಪ್ಯಾರಂಥೆಸಿಸ್, ದೆನ್ ಓಪನ್ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ. DEF ಚೆಕ್, ಓಪನ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕೋಲನ್, ಎಂಟರ್. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ time being I'll give one print statement. Print, open parenthesis. This is the way to begin to open a function. You should give an indentation. Print. Here just I'll give result ಅಂತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ರಿಸಲ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರರ್ ಕೊಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಯಾಕೆ? ನಾವಿಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. We are calling. Command is equal to check, but we didn't define that function. So time being I have written some statement in that function. Let us run this. ನೋಡಿ, enter an integer. Okay, ಒಂದು ಇಂಟೀಜರ್ ಕೊಡೋಣ, 4 ಅಂತ. ಕ್ಲಿಕ್. ಯಾಕೆ ಈವನ್ ಆಡ್ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರೆಯೋಣ ಇಲ್ಲಿ, ಸರಿನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ? ಆ ವಿಂಡೋದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಬಂದಿತ್ತಲ್ವಾ, ಈ SV ಅಂತಿದಲ್ಲ, ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರುತ್ತೆ. ಎಂಟರ್ ಅನ್ ಇಂಟೀಜರ್ ಲೇಬಲ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಜಸ್ಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು.
Okay. See, enter an integer. If I give integer, this integer goes to SV. ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದೆ ಅದು SV ಅಲ್ಲಿದೆ ಅದು. ಈ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. SV ಅಲ್ಲಿದೆ. ಈ SV ನ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಯಾರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಿದೆ SV ಒಳಗಡೆ ಇದೆ. ಈಗ ಈ SV ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ I should take a variable num is equal to the data is string type no string ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನಾನು integer ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು int open parenthesis sv object name ಏನಿದೆ sv dot get so ನಮಗೇನು ಬಂತು number ಸಿಕ್ತು so try to understand sv is an object it contains a value so to get that value we should call a function get function ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ನಾನು SV ಒಳಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇತ್ತಲ್ಲ 4 ಆ 4 ಯಾರ ಹತ್ರ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ ಯಾವ ತರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ if num mod 2 is equal to 0 so it should display even ಅಂತ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ ಅಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರಬೇಕು so we should import one more ಇಲ್ಲಿ import tkinter dot message box ಅಂತ ಇದು ಒಂದು ಸಬ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ so I should take one object here message box I'll take a short name as msg message ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಇಲ್ಲಿ okay then ಅಂದ್ರೆ ಶಾರ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡೋ ಬದಲು ನಾನು MSG ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಂತ ಆಗಬೇಕು ಮೆಸೇಜ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು MSG ಡಾಟ್ ಶೋ ಇನ್ಫೋ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಶೋ ಇನ್ಫೋ ಏನಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲಿ ಶೋ ಇನ್ಫೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಹೇಳಬೇಕು ನೀವು ರಿಸಲ್ಟ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕಾಮ even ಅಂತ ಬರಬೇಕು within single quote even if this condition true it should display this else it should display ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ message dot show infoನೇ ಕೊಡಬಹುದು ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬೇರೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ show error ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ show error within double quotes result comma odd okay na if else close ಆಯ್ತು function close so let us execute this just a minute okay enter an integer I'll give 2 let us click on button see it shows the result as even this is a message box here we have taken title no result it is displaying here in the title bar and the content is displaying here okay if I input another value 5 odd see hope you are understanding here the speaker problem is there if you execute in your system if your speaker is proper it will sounds differently even ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ odd ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ suppose if I input y ನೋಡಿ ಈಗ ನಾವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಬರೀ ನಂಬರ್ ಒಂದು ಇಂಟಿಜರ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎರರ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಅಂತೀವಿ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಇದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಎರರ್ನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಅನ್ನೋ ಬ್ಲಾಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು ಟ್ರೈ ಈಗ ಟ್ರೈ ಒಳಗಡೆ ಇರಬೇಕಿದೆಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಓಕೆ ಗಿವನ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ಪುಟ್ ಮಾಡೋ ಡೇಟಾನೇ ಇಂಟಿಜರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಇಫ್ ಯು ಇನ್ಪುಟ್ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್
ಹೆಂಗೆ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಬೇಕು? I should write this code in a try block so that except value error, some value error ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ಕೋಲನ್ ಏನಂತ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಬರಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ, ಮೆಸೇಜ್ msg ಡಾಟ್ ಶೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್, ಏನಂತ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಬರಲಿ, ಸೊ just a minute. ಎರರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್ ಅಂತ ಕೊಡೋಣ ಟೈಟಲ್ಗೆ, ರನ್ ಟೈಮ್ ಎರರ್. ಸೊ ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ಬರಲಿ, ಇನ್ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಡೇಟಾ, invalid data. So let us execute. If I give T, see invalid data. Hope you guys understood this problem statement. You try one more like this. Write a Python program to check whether given integer is divisible by 5 or not. Idu neevu check ಮಾಡಿ. Okay. So I'll continue in the next class. Thank you.